بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے ایز یوجول سوال کیا گیا ہے۔ آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں وائس میسیج کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتے ہوں تو پلیز اسکرین پر دیے گئے نمبر یا ڈسکرپشن باکس میں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں، انہیں دیکھ لیجئے اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ بہت سے لوگ ہمیں دیکھتے ضرور ہیں ریگولرلی، لیکن وہ اس گروپ کے یا نور ٹی وی کو سبسکرائب انہوں نے نہیں کیا ہے۔ دیکھیے، کل ایک صاحب نے فون کیا کہ میں آپ کے نور ٹی وی چینل سے جڑنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں اس کو دباتا ہوں تب وہ لکھا آتا ہے کہ آپ لاگنگ پہلے ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کو نور ٹی وی جوائن کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں اتنی عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی ای میل سے لاگ ان نہیں ہوں گے تو آپ نور ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ سبسکرائب بٹن دبا دیں گے اور آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیں گے تب ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کی خدمت میں یہ سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں برما ارکان سے ایک روہنگیا مسلم کے ناطے بول رہا ہوں۔ عقیل بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ ہماری یہاں بنگلہ دیش اور ارکان میں ایک مروجہ رسم جو ختم بہاری کی نام سے پڑھی جاتی ہے، جس میں دور دراز سے علماء کرام شرکت فرماتے ہیں، آخر میں اجتماعی دعا بھی کی جاتی ہے۔ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی واضح دلائل پیش کرے، بہت بہت شکریہ ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من ارکان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی برما کے ان مسلمانوں میں ہیں جو کہ سو کالڈ ڈیٹینشن کیمپس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی جن لوگوں نے تنگ کی ہے، اللہ رب العالمین انہیں فالج ان کی جسموں پر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فالج سے انہیں وہ دردناک مصیبتوں میں اللہ رب العالمین تو انہیں ڈال دے جنہوں نے ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں کو مصیبتوں سے ڈیٹینشن کیمپ کے ذریعے تکلیفیں دے رہے ہیں، وطن سے بے وطن کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ مستقبل میں ہندوستان میں بھی یہی خطہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اے اللہ رب العالمین تو انہیں ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی سختی اور عذاب میں مبتلا فرما، تاکہ وہ اس دنیا کے انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے کوئی سختی یا انہیں پریشانی نہ دے سکیں۔ اے اللہ تو ان کی شر سے مجھے بھی، مسلمان بھائیوں کو، اور صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اللہ رب العالمین ان کی شر سے، ان کے فتنوں سے، جانوروں کو اللہ محفوظ فرما لے۔ سوال کیا گیا ہے کہ بخاری شریف کا جو ختم بخاری شریف کا ایک سلسلہ بر صغیر میں رائج ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سوال میں نے فضیلت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کی خدمت میں پیش کیا، ان کا جواب آپ سماعت فرما لیجیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عاقل، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ سوال میں نے سنا ہمارے بھائی کا جو برما سے انہوں نے کیا ہے ختم بخاری کا۔ یہ صرف برما ہی میں نہیں بلکہ ہم جب دہلی میں پڑھتے تھے دیوبندیوں کے مدرسوں میں، تو اس وقت بھی دیوبندیوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کی شفایابی کے لیے بخاری پڑھتے تھے اور اس کے اوپر پھر سب جمع ہوتے تھے، پھر ختم بخاری ہوتی تھی، دعا کرتے تھے، پھر
वो खाने पीने का बंदोबस्त होता, नियाज और फातिहे का सब करे बर करके। तो जाहिर है कि भाई जब एक बिदअत कहीं जन्म लेती है तो सुन्नतें ख़त्म हो जाती हैं। सुन्नत जो है दुआ करना, मतलब यानी मरीज़ के लिए शिफा, उसकी इयादत करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मरीज़ की आदत कोई करता है सुबह के टाइम में तो 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला उसके लिए भेजते हैं, पैदा फरमाता है और वो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। शाम को करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए फरिश्ते 70,000 दुआ करते हैं। लेकिन ये सब सुन्नतें सब तर्क करके अब ये ख़त्म बुखारी और पहले ख़त्म कुरान करते थे, अब ख़त्म बुखारी की भी बिदअतें ये जारी हैं। हमारे देवबंदी अहबाब जो हैं उनके मजलिसों में ख़त्म बुखारी होती है। तो ये भाई ने जो सवाल किया है कि यह है तो ये बहरहाल बिदअत है, क्योंकि अब ये तो खैर अब उन्होंने कहा कुरान और हदीस से, तो कुरान और हदीस में तो यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि, और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बातिल न करो। मतलब यानी नई चीज़ें कह करके, नई चीज़ें बना करके अपने अमाल को बातिल नहीं करना चाहिए। और बिदअत तो बिदअत है, बिदअत तो हर चीज़, बिदअत ऐसा ज़हर है जो तमाम अच्छी चीज़ों को भी ख़राब करते। तो इसलिए बिदअत से बचना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। खबरदार खबरदार बचो तुम ऐसी चीज़ों दीन में नई चीज़ों के ईजाद करने से, क्योंकि ये बिदअत है और अभी तो गुमराही है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबअ मक़अदहु मिनन नार। ये जो अब मेरे ऊपर कोई ऐसी बात मंसूब करे जो मैंने नहीं कही है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। कोई किसी ने ऐसा अमल किया जिस पर हमारा अमल नहीं है या हमारा हुक्म नहीं है तो वो अमल या वो शख्स भी मरदूद है। तो बहरहाल ये तमाम सब चीज़ें गलत हैं और अल्लाह से डरना चाहिए लोगों को। और ये तमाम बिदअत, और असलाफ में भी कोई ख़त्म बुखारी नहीं था, ना ही कोई पढ़ करके और इस तरह से शिफा मांगता था, कुछ भी नहीं। तो ये तमाम सब चीज़ें बिदअत और खुराफात में आती हैं, इनसे बचना चाहिए। और बिदअत जब मिटती है, सुन्नत जब मिटती है तो वहाँ बिदअतें जन्म लेती हैं। अल्लाह से जो है दीन में तग़यीर करना, दीन में तब्दीली करना ये हराम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सुहक़न सुहक़ लिमन ग़य्यर आबादी, उनके लिए हिलाकत है, दूर हटाओ इनको जिन्होंने हमारे दीन में नई नई बातें ईजाद की हैं। तो बहरहाल गलत है ये। और जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे भाइयों को चाहिए कि तौबा करें अल्लाह ताला से और तौहीद और सुन्नत को अपनाएं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पे मजबूती के साथ जमने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे फ़ज़ीलत शेख महराज रब्बानी गुफ्तगू फरमा रहे थे, उस भाई का जवाब दे रहे थे जिसने डिटेंशन कैंप, बर्मा के अंदर जो डिटेंशन कैंप है जहाँ मुसलमानों को जेल की तरह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर उन हुक्मरानों ने कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जिन्होंने मुसलमानों की ज़िंदगियों को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आजमाइशों में मुब्तला करने की कोशिश कर रहे हैं, ए अल्लाह उन्हें अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं है तो उन्हें उनकी ज़िंदगी को तंग कर दे, उन्हें अपाहज मफलूज कर दे और उनकी ज़ुबानों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी बंदिश फरमा दे ताकि वो हरकत और उनकी आँखों को भी ए अल्लाह उस सख्त सज़ा और अज़ाब में मुब्तला कर दे जिसे देख कर जो लोग इंसानियत को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, इंसानियत को, जानवरों को और चरिंद परिंद को अमन और शांति को हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में अमन और शांति को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ए अल्लाह तू उनकी शर से, उनके फितनों से, उनकी बुराइयों से हमें इस दुनिया को महफूज फरमा ले, उन्हें उठा ले और इस दुनिया को अमन और शांति ऐसे हुक्मरान अता फरमा जो कि गरीबों के, मिस्कीनों के खैरख्वाह हों और जिनके वजूद से सिर्फ़ खैर ही हो, मुस्कुराहट ही वजूद में आए, अमन और शांति ही वजूद में आए। आमीन या रब्बल आलमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.